എവിടെ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്? പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ? നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? Where did we stop in our previous class? On a carrying conductor placed in an external magnetic. Yeah, force acting over a current carrying conductor which is placed in an external magnetic field. ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള ഭാഗം ഏതുണ്ടെങ്കിൽ you can ask. If there is any portion that you feel you are having a slight confusion, you could ask. Or shall we start the next topic? Sir, potential due to a conducting sphere. Potential due to a conducting sphere. അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലല്ലോ, കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ചാപ്റ്ററിൽ in this chapter. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന? അല്ല, അറിയാത്തതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയറിൽ എടാ അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നോ നിങ്ങൾ? ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ് വീഡിയോ? Yes. If we are having a sphere of radius r which is of charge q, then Sir, non-conducting sphere. Non-conducting sphere തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ എക്സാമിന് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ടോപ്പിക് ആണ്. എക്സാമിന് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സാധനമല്ല. Potential due to a non-conducting sphere, it's actually an entrance topic. It's not that much required for the upcoming exam. വേറെ കണ്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യം പറയും? Charge particle moving in a theta angle towards magnetic field. Charge particle moving in a helical magnetic field അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്സിലായിട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. Then there was chat session എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. Yeah. Okay. Then charge particle moving at an angle, പിന്നെ right hand thumb rule അല്ലേ we'll say. അപ്പം first of all let's speak about the charge particle moving at an angle. Charge particle moving at an angle. In order to say about charge particle moving at an angle, we are having our XYZ axis. Let this be our X axis, this be our Y axis, and this is our Z axis, XYZ axis. Then in this axis, if I am trying to move a charge particle, in this direction with a velocity, ഇങ്ങനെ ഒരു v velocity നീക്കുന്നുണ്ട്, and the peculiarity of this situation is the magnetic field is along x-axis. The magnetic field is along x-axis, and this charge particle which is moving in a magnetic field with a velocity in this direction. ഇവിടെ
the substance is not moving perpendicular. Instead, it is moving at an angle. So, the theta angle is theta angle is velocity magnetic field perpendicular charge particle translate rotate. If the velocity of the charge particle is perpendicular to the magnetic field, if the velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field, what have you learned? Will the charge particle move in a straight line or will it rotate? Right. Rotate. This velocity, we could resolve this velocity into two components. I'm going to resolve this velocity. That velocity can be resolved into one component like this and one component like this. This V velocity is two components resolve. Angle component V cos theta component. Angle component V cos theta component. This is magnetic field parallel component. This is magnetic field parallel component. If this is a component which is parallel to magnetic field, we could write this is V parallel. Let me write V parallel. Okay. Then what about this component? Is this component parallel to magnetic field or perpendicular to magnetic field? This component is perpendicular to magnetic field, therefore I'm calling it as V perpendicular, and E angle theta. This is V sin theta. Okay, this is V sin theta and this is V cos theta. Clear? Then what happens is you can imagine the perpendicular component, it will try to rotate the perpendicular component will try to rotate the charge particle. Charge particle rotate perpendicular component. Parallel component charge particle translate. V cos theta component charge particle munnottu neekan nokkum. V sin theta component charge particle karakkan nokkum. ഒരു കറങ്ങുന്ന സാധനത്തിനെ ഞാൻ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് തള്ളി അയച്ചു. അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ മുന്നോട്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. കറങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന can you see my fingers? Can you see my fingers? ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. That is, it will move in a helical motion like this. ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ മോഷനിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. It will move in a helical motion like this. ഈ ഒരു മോഷനെ ആണ് നമ്മൾ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ if it is thrown at an angle ആണെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ മോഷനെ ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ഹെലിക്കൽ മോഷനിൽ we will have to find out the pitch of the helix. നമുക്ക് ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്പ്രിങ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്പ്രിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ pitch of the helix എന്ന് പറയുന്നത് it is the linear displacement undergone in complete revolution. Linear displacement undergone in one complete revolution ആണ് നമ്മൾ pitch എന്ന് വിളിക്കുക. അതായത് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം pitch of the helix, pitch of the helix. Voice ആരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത മ്യൂട്ടി. Pitch of the helix and ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഇൻടു ടൈം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസിന് വെലോസിറ്റി ഇൻടു ടൈം എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Therefore, pitch of the helix ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നീക്കുന്നത് ഏത് വെലോസിറ്റിയാണ്? മുന്നോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നീക്കുന്നത് ഏത് വെലോസിറ്റിയാണ്? Is it V sin theta or V cos theta? സബ്സ്റ്റൻസിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി V cos theta. V cos theta. V cos theta component and linear displacement undergone in one complete revolution ആണ് pitch എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഉള്ള ടൈമാണ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഉള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഉള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാല് we could write V cos theta into time period. ടൈം പീരീഡ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 pi
m divided by qb അല്ലേ അല്ലേ ടൈം പീരീഡിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 pi m by qb 2 pi m by qb. Therefore, if you want to rearrange this, that is, if you have to aggregate the constants to the front, 2 pi mv cos theta divided by qb. ഇതാണ് pitch of the helix. ഇനി ഹെലിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഹെലിക്സിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും. ഹെലിക്സിന് റേഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് in order to find out the radius of the helix, circular motion റേഡിയസ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? r is equal to mv by qb എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് നീങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് r is equal to mv by qb. ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഏത് കമ്പൗണ്ടാണ് അതിനെ കറക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിനെ കറക്കുന്നതുകൊണ്ട് r is equal to mv perpendicular by qb എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v perpendicular v sin theta. അപ്പോൾ mv sin theta divided by qb. ഇതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിച്ചത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിന് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ആംഗിളിൽ എറിയാണ് ഹെലിക്കൽ മോഷൻ നീങ്ങും. അവിടെ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അണ്ടർഗോണിങ് 1 complete revolution. റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ r is equal to mv perpendicular divided by qb അല്ലെ mv sin theta divided by qb. ഓക്കെ, ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? we will have a current carrying conductor which is having a current in this direction. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഉള്ളത്. ആ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് എ. ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് ബി. എയിലും ബിയിലുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു യൂസ് അവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. If the thumb of right hand is denoting the direction of current, then curled fingers will represent the direction of magnetic field. അപ്പം ഇവിടെ if the thumb of right hand is denoting the direction of current, then curled fingers will represent the direction of magnetic field എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ thumb upwards ആണെങ്കിൽ curled fingers A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് inwards. thumb upwards ആണ്, curled fingers A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് inwards അല്ലേ? ആണോ? ഇൻവേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് മാർക്ക്. ഇനി ഇവിടെ തമ്പ് അപ്വേർഡ്സ് ആണ്, കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ നോക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീനിന്റെ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച പേപ്പറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ്സ് അല്ലേ? ആണോ? ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂളിന് പകരം വേണേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് വേണേ പറയാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ ഇതിന് അത് വേണ്ട, അത് പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പം വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാല് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇൻവേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായാലും അപ്വേർഡ്സ് ആണ്. കറണ്ട് അപ്വേർഡ്സ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് r ആണ് വെച്ചോ. r ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് നിങ്ങള് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഐന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കേൾ ചെയ്യാം. ഐന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കേൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. വേണം അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഐന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഐന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻവേർഡ്സ്. ഇവിടെ ഐന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഐന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഐന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഔട്ട്വേർഡ്സ്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം.
മറ്റേ തന്നെ ധാരാളമാണ്. Then ഇതിനെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാല് കറണ്ട് സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ, കറണ്ട് സർക്കുലർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഈ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ആ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ അവിടെ തമ്പ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you could understand that the magnetic field intensity is inverse. ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. കറണ്ട് സർക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ, കറണ്ട് സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയും വേണം എടുക്കാം. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാട്ടോ. ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഇൻ യുവർ ചാപ്റ്റർ. പറയൂ, ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, then we're going to start a new topic, that is force between two parallel conductors. Force between two parallel conductors. ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. Did I speak about force between two parallel conductors? No, sir. No. Okay, then you just look over here. We are having a current carrying conductor like this. And the current which is passing through this conductor is I1. Let this be our first conductor. First conductor, I will put a current I1. Then, can you say what is the magnetic field at the right side of this conductor? This conductor on the right side of the magnetic field inwards or outwards. What is the direction of magnetic field? Right side of this conductor. Inwards. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഇൻവേർസ്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് D1. ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് ആസ് D1. ഓക്കെ, ദെൻ അതവിടെ നടക്കട്ടെ, ആ കണ്ടക്ടറിനെ അവിടെ വെച്ചോ. തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് വെച്ചോ. If I am having a conductor through which a current I2 is passing, and let's call this as second conductor. ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേർഡ്സ് ആണോ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണോ? ഔട്ട്വേർഡ്സ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. Can I write it as B2? സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ B2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? B2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? Yes, sir. Yes. Then you just imagine if I am having the second conductor over here. Second conductor ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചോ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കറന്റ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? Let this be second conductor and through which a current I2 is passing. ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിനോട് ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡ്, സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫീൽഡ്, സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണോ ഇൻവേർഡ്സ് ആണോ? പറയൂ. Outwards. Should I mark it as B1 or B2? Should I mark this as B1 or B2? B2. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ B2 എന്താണ്? B2 magnetic field. ആര് കൊടുക്കുന്ന magnetic field? It's a magnetic field which is given by the second conductor, and that magnetic field is acting over the green color conductor. This B2 magnetic field is acting as an external magnetic field over the green color conductor. B2 magnetic field is acting as an external magnetic field over the B2 or over the green color conductor. First conductor na mele or external magnetic field ആയിട്ടാണ് B2 acting. This is clear. അപ്പോൾ B1 ആര് കൊടുക്കുന്ന magnetic field ആണ്? B1 is the magnetic field due to the first conductor, but it is acting as an external magnetic field on the
it is acting as an external magnetic field on the second conductor. B1 എന്ന് പറയുന്ന external magnetic field ആരെ മേലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിന് മേലെ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1 ആണോ B2 ആണോ? ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1 ആണോ B2 ആണോ? B1 ആണ് അല്ലേ? And let me say the distance between the two conductors D. Let me say the distance between the two conductors D. Then can you say an expression for B1? B1 ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ D ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ചെറുതും കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് വളരെ വലുതാണ്. We are assuming that the conductor is sufficiently long and that distance D is very small. കണ്ടക്ടർ വലുതും ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ രൂപത്തിൽ പറയാം. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ രൂപത്തിൽ. ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തന്നാല് ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ sin phi1 plus sin phi2 ന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ. അത് പ്രകാരം μ0I divided by 2πa എന്നുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറും പോയിന്റ് നിയർ ദ സെന്റർ ആണെങ്കിൽ, ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറും പോയിന്റ് നിയർ ദ സെന്റർ ആണെങ്കിൽ we have obtained a formula like this. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറും പോയിന്റ് നിയർ ദ സെന്റർ ആണെങ്കിൽ μ0I divided by 2πa sin phi1 plus sin phi2 ലെ രണ്ട് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Yes sir. Yes. അപ്പോ B1 അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? B1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡാണ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡാണ്. B1 can be written as μ0I1 divided by 2πa ആണോ 2πd ആണോ? B1 ആണ് μ0I1 divided by 2πa ആണോ 2πd ആണോ? μ0I1 divided by 2πd. 2πd. ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് d ആയതുകൊണ്ട് B1 is equal to μ0I1 divided by 2πd. അങ്ങനെയാണ് what is B2? B2 എന്ന് പറയുന്നത് d ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ്. d ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ്. So can you say the expression for B2 then? What's B2? B2 should be μ0I2 by μ0I2 divided by 2πd. Okay, let this be as such. Now you just focus over the first conductor. First conductor in the മേലെ നോക്ക്. First conductor ലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. What's the current passing through the first conductor? What is the current passing through the first conductor? I1 is the current passing through the first conductor. What is the external magnetic field acting on the first conductor? What is the external magnetic field acting over the first conductor? First conductor na mele B2. Therefore, that first conductor is placed in an external magnetic field. Therefore, it will have a force. അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണേ നമുക്ക് ഏത് ഹാൻഡാ വേണ്ടത്? ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണേ നമുക്ക് എന്താ ഏത് ഹാൻഡാ വേണ്ടത്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലേ? Fleming's left hand rule. അതായത് നിങ്ങളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കാം. യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ നോക്കണ്ട, നിങ്ങളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ട്. Can you see the screen? You just place the forefinger of your left hand in the direction of field. Forefinger of your left hand in the direction of field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ field outwards ആണ് അല്ലെ? Field outwards അല്ലേ? Magnetic field outwards അല്ലേ? ആണ്. Ready അല്ലേ? Field is outwards. Any field outwards, current upwards. Current upwards. Field outwards, current upwards. നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ നോക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ കൈ ആ സ്ക്രീൻ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. ഫീൽഡ് അപ്വേർഡ്സ് ആണ്, ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്, കറന്റ് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ? ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, കറന്റ് അപ്വേർഡ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് അല്ല ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ ഉണ്ടാവുക? റൈറ്റിലോട്ടാണോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ? നിങ്ങളുടെ ഫോർ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂണ്ടുവിരല്
നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിന് പുറത്തേക്ക്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് നേരെ വെക്കുക. മിഡിൽ ഫിംഗർ അപ്വേർഡ്സ്, അങ്ങനെ വെക്കാൻ കഷ്ടപ്പാടാണ്. മിഡിൽ ഫിംഗർ അപ്വേർഡ്സ് അല്ലേ? അപ്പം ഫോഴ്സ് is it towards right or towards left? Right. Right. Towards right. Left ല്ല, it is towards right. ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് കിട്ടുക. ഈ ഫോഴ്സിനെ I will call it as F12. എന്തുകൊണ്ടാണ് F12 എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന് മേലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന് മേലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് F12. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ, ഇതിനെ വെക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും. ഇതിനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് കൈ കുറച്ചുകൂടി സുഖമായിരിക്കും. അതായത് സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിന് മേലുള്ള ഫോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫോർ ഫിംഗർ ചൂണ്ടുവിരല് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട്, ഫീൽഡ് ഇൻവേർഡ്സ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുക, കറണ്ട് അപ്വേർഡ്സ്. തമ്പ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തരും, തമ്പ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക? ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ റൈറ്റിലോട്ടാണോ? Place your left hand, forefinger in the direction of field, that is forefinger should be inwards, middle finger should be upwards, then the thumb is in the left direction, therefore the force acting over the second conductor is F21. It is like this. Doubt undo? Screen വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. പേപ്പറിൽ വരച്ച് നോക്കിയാലും മതി. പേപ്പറിൽ വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും, സുഖമായിട്ട്. പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, therefore these two forces will cause the two conductors to move towards each other. ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ അടുത്തേക്ക് നീക്കല്ലേ ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് ദൂരത്തേക്ക് നീക്കല്ലല്ലോ. രണ്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്യും? പുള്ളിങ് ടുവേർഡ്സ് ആണ്. therefore the two conductors will move towards each other, that is they will attract. This force will cause the two conductors to move towards each other, therefore parallel conductors, ഇതിനെ parallel conductors എന്ന് വിളിച്ചൂടെ? parallel conductors എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാ? two currents are in the same direction. അപ്പൊ parallel conductors എന്ത് ചെയ്യും? attract ചെയ്യോ repel ചെയ്യോ? parallel conductors എന്ത് ചെയ്യും? attract ചെയ്യോ repel ചെയ്യോ? Attract. Let's try to find out the F12. In order to find out the F12, can you recall what is the force acting over a current carrying conductor which is placed in an external magnetic field? What is the force acting over a current carrying conductor which is placed in an external magnetic field? F is equal to ILB sin theta. I think we have derived an expression like this. Then if theta is equal to 90 degree ആണെങ്കിലോ, theta 90 degree ആണെങ്കിൽ F is equal to ILB എന്ന് അല്ലേ? Therefore look over here, F12 ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള I ഏതാ? F12 ഫോഴ്സിലുള്ള I ആരാ? I1 ആണോ I2 ആണോ? ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ കറണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? പറയ്. I1, yes, I1. And the length of the first conductor and second conductor, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടക്ടറിന് ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്. രണ്ട് കണ്ടക്ടറിന് ഒരേ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ I could write L as L itself. ഇവിടെയുള്ള L നെ B. ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന് മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1 ആണോ B2 ആണോ? ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന് മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1 ആണോ B2 ആണോ? B2. And sign of what? What's the angle between current and magnetic field? What's the angle between I1 and B2? I1 ഉം B2 ഉം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ. I1 ഉം B2 ഉം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 90 degree. Yes, it is 90. Therefore, I could write this as F12 is equal to I1 L B2. Can I? Yes. In which we know the value of B2. What's the value of B2? B2 is mu 0 I2 divided by 2 pi d. B2 is mu 0 I2 divided by 2 pi d. Therefore, F12 can be rewritten as I1 L B2 ന് പകരം എന്താക്കാം? B2 ന് പകരം
mu 0 I2 divided by 2 pi d. Mu 0 I2 divided by 2 pi d. Hence, we could conclude F12 is equal to mu 0 I1 I2 L divided by 2 pi d. We could conclude F12 is equal to mu 0 I1 I2 L divided by 2 pi d. Can I? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the similar manner, let's find out F21. F21 ആണെങ്കിൽ ഇയാളെ മേലുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെ. അപ്പം F21 ഉള്ള കറണ്ട് ആരാ? F21 ഉള്ള കറണ്ട് I2. ലെങ്ത് L തന്നെ, കാരണം രണ്ടിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്. What is the magnetic field on the second conductor? Magnetic field on the second conductor, it is B1. Therefore, B1 B1. sine value, sine of 90 degree. It's because I2 and B1 it is 90 degree. Therefore, it is F21 is equal to I2L B1. What is B1? B1 is mu 0 I1 divided by 2 pi d. Therefore, if I am substituting that B1 value, F21 is equal to I2L B1. Instead of B1, you could substitute mu 0 I1 divided by 2 pi d. Instead of B1, we could substitute mu 0 I1 divided by 2 pi d. Okay. Then we will get mu 0 I1 I2 L divided by 2 pi d. F21 can be obtained as mu 0 I1 I2 L divided by 2 pi d. You could compare F12 and F21, they are numerically equal. F12 and F21, they are numerically equal. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. F12 was numerically equal to F21. Am I correct? Yes. Then let's find out the force per unit length. നമ്മുടെ ചില സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ the total force divided by total length will give you force per unit length. Can you say what's the value of force per unit length of the first conductor due to second conductor? I could write small f12. What is small f12? Small f12 is the force per unit length of the first conductor due to second conductor. It could be written as capital F12 divided by L. Capital F12 ne L node divide ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ L ഒഴിവാക്കുക. L ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d. Okay. What is small f21 then? Small f21 is the force per unit length of the second conductor due to first conductor. It will be capital F21 divided by L, and the answer is same. It will be mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d. Okay. Force per unit length is having an expression like this, and force is having an expression like the green color shaded line. Force in the SI unit and what is the SI unit of force? What's the SI unit of force? It is Newton. Newton. What's the SI unit of force per unit length? What's the SI unit of force per unit length? It is Newton per meter. Length. Force per unit length ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Final answer Newton per meter. Newton per meter. Okay. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then look over here. We are having one conductor like this, and let us have second conductor like this. This is our second conductor. ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവരുടെ മേലുള്ള ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, B1 ഉണ്ടാവും. അതേമാതിരി തന്നെ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് കൊടുക്കും. ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനെ I could mark it as B2 ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട്
F12ന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ F21ന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതെങ്കിൽ F12ന്റെയും F21ന്റെയും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. നിങ്ങൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട മുന്നതാ പാരലൽ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് F12ഉം F21ന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. പാരലൽ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് F12ഉം F21ന്റെയും ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. വോയിസ് ആരാ ഉണ്ടാക്കാതെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ആന്റി പാരലൽ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അനദർ സൂം മീറ്റിംഗ്. ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് കൂടി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കും. അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ B1 B2ന്റെ ഡയറക്ഷനും F12ന്റെയും F21ന്റെയും ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, I'm going to stop this Zoom meeting.